He came to Delhi, he saw our hospitals, he saw the schools that we had constructed, he saw the clinic, and then he invited me to Tamil Nadu. I came to Tamil Nadu, I saw the good work that was being done in Tamil Nadu. I am told that here almost 1.3 crore women every month, head of the families, are getting 1,000 rupees per month. Are you getting or not? No other state in the country is getting it. Here you have CM's breakfast scheme in the schools where the children get breakfast. No other state in the country gets it. When the girls pass out from the school, they get 1,000 rupees per month for higher education. No other state in the country gets it. You get doorstep delivery of medicines and medical services. No other state in the country gets it. That is the reason I have come to campaign for him. If you, the other NDA is not, NDA stands for New Delhi Alliance. NDA is not BJP and ADMK. NDA is only BJP. BJP has captured ADMK. ADMK is completely in the grip of BJP. See what has been done in Bihar. The Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, he was Chief Minister till yesterday. Today he has been reduced to merely a Rajya Sabha member. Why? This will be done with ADMK also. ADMK will be broken into 3 parts and BJP will take over. BJP wants to capture Tamil Nadu. The people of Tamil Nadu hate BJP. You hate BJP or not? People don't want BJP. Tamil Nadu does not want BJP. ADMK has done the biggest crime to Tamil Nadu by bringing BJP to Tamil Nadu. So beware before you vote for them. Another thing, 1 year back in Delhi, the people made a mistake. They voted for BJP in Delhi. Now all the good work that we had done in Delhi, BJP has stopped all the good work. The schools that we had started in Delhi, they have stopped the schools. The clinics that we started in Delhi, they stopped the clinics. The free medicines and treatment we started in Delhi in hospitals, they stopped all that. We had made electricity free in Delhi. Now the people are getting thousands and thousands of rupees of electricity bill. We had made water free. So beware if you vote for BJP or you vote for ADMK or you vote for NDA. All the good work that he has started, everything will stop and you will repent it. So I will request you that you should vote for Stalin Saab, you should vote for DMK if it is being done in Tamil Nadu. He has done a lot of developmental work in Tamil Nadu. This development should continue. And he is one voice, a strong voice against Narendra Modi in the central government. He is fighting not only for Tamil Nadu, he is fighting for India, he is fighting for the country. He is a very strong voice. Recently they tried to do a delimitation bill which would have completely destroyed our democracy, and he stood against Narendra Modi and he fought for the people of India, for the people of Tamil Nadu. I would request you to vote for Shri K.S. Ramachandranji, who is in K. Ravichandran, and the symbol is rising sun. Will you vote for him? Vanakkam. நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்களா? உறுதியா? நிச்சயமா? சத்தியமா? நன்றி. எழும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் நம்முடைய ஜனநாயக முற்போக்கு கூட்டணி வேட்பாளராக போட்டியிடக்கூடிய வழக்கறிஞர் அருமை சகோதரர் தமிழன் பிரசன்னா அவர்களுக்கு நீங்கள் எல்லாம் உதயசூரியன் திட்டத்தை ஆதரித்து பெருவாரியான வெற்றியை தேடி தரணும். அதுக்காகத்தான் நானும்
நம்முடைய டெல்லியில் இருந்து முன்னாள் முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்களும் வந்திருக்கிறாங்க. நம்முடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் சகோதரர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் ஒரு பெரிய போராளி. எந்த அச்சுறுத்தலுக்கும் மிரட்டலுக்கும் பயப்படாதவர், மோடியை எதிர்த்து போராடக்கூடியவர், பாசிச பாஜக ஆட்சியை எதிர்த்து தொடர்ந்து போராடிட்டு இருக்கிறவர். தொடர்ந்து ஏற்கனவே 2 முறை டெல்லியில முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அவர் 3வது முறை அவர் தான் வந்திருக்கணும். ஆனா திட்டமிட்டு வேண்டும் என்று அவரை முடக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவருடைய வலதுகரமாக இருந்த இடதுகரமாக இருந்த அவருடைய தளபதிகளாக இருந்த பல பேரை பல அமைச்சர்களை கைது செஞ்சு பொய் வழக்குகளை போட்டு சிறையில் கொண்டு ஆண்டு கணக்கா அடைச்சு வச்சாங்க. அதற்கு பிறகு தேர்தல் நெருங்க நம்முடைய அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை கைது செஞ்சு சிறையில் கொண்டு போட்டாங்க. ஒரு அவதூறான வழக்கு, ஊழல் செஞ்சாங்க, ஒரு பொய் வழக்கை போட்டு கொண்டு போய் போட்டாங்க. ஆனா அந்த வழக்கு அவதூறான வழக்கு, எந்த ஆதாரமும் இல்லை, குற்றச்சாட்டு மெய்ப்பிக்கப்படல அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு சொன்னாங்க. அதற்கு பிறகு விடுதலை வந்திருக்கிறார். இதற்கிடையில தான் அந்த தேர்தலை டெல்லியில் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை நடத்தி அங்கே பிஜேபி அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி விஸ்வகம் செஞ்சு தேர்தல் பல தில்லுமுள்ளுகளை செஞ்சு அவங்க மீண்டும் 3வது முறையாக நம்முடைய அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்கள் வளர்ந்தியாளர்களுக்கு தேர்தல் நடத்தி முடிச்சாங்க. ஆனால் அதை பற்றிலாம் அவர் கவலைப்படலை. மீண்டும் எவ்வளவுதான் என்ன சிறையில் போட்டாலும், எவ்வளவுதான் என்ன கொடுமைப்படுத்தினாலும், என்னை தூக்கு கையில் ஏற்றினாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன். உன்னை எதிர்ப்பேன். உன்னை எதிர்ப்பதுதான் என்னுடைய லட்சியம். உங்கள் ஆட்சியை ஒழிப்பதுதான் என்னுடைய கோட்பாடு. உறுதியோடு இருக்கக்கூடியவர் நம்முடைய சகோதரர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்கள். அவர் இன்னைக்கு வந்திருக்கிறார். இன்னும் அவரை பற்றி நான் பெருமையாக சொல்லணும்னா, அவர் முதலமைச்சராக இருந்த நேரத்தில் டெல்லியில் பல்வேறு சாதனைகளை, பல திட்டங்களை அங்கே உருவாக்கி தந்தார். அதில் முக்கியமாக என்னை கவர்ந்தது பள்ளிக்கூடத்தில் சிறப்பு வகுப்புகள், மாடல் ஸ்கூல் என்ற பெயரில் பல சிறப்பான திட்டங்களை, சாதனைகளெல்லாம் கொண்டு வந்தார். அது என்னை கவர்ந்தது. நான் உடனடியாக இங்கே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளை கலந்து பேசி, நம்முடைய பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியோட கலந்து பேசி, அது என்ன நடக்குது, அது மாதிரி நம்முடைய மாநிலத்தில் தமிழ்நாட்டில் கொண்டு வரணும்னு முடிவு பண்ணி நேராக நாங்கள் டெல்லிக்கு போனோம். அவர் எங்களுக்கு அதெல்லாம் சுற்றி காண்பிச்சார். எப்படி இது நடந்து கொண்டிருக்கிறதெல்லாம் விவரமாக எடுத்து சொன்னார். எங்களை மிகவும் கவர்ந்தது. அதற்கு பிறகு நம்முடைய தமிழ்நாட்டில், குறிப்பாக சென்னை மாநகராட்சியில் ஒரு 100கணக்கான ஸ்மார்ட் ஸ்கூலை, ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகளை நாம் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லை, மீண்டும் நாம தான் ஆட்சிக்கு வரப்போகிறோம். 2.0 ஆட்சியில் 2.0 ஆட்சி வரப்போகுது. அப்போ ஆயிரக்கணக்கான ஸ்மார்ட் ஸ்கூல்ல, ஸ்மார்ட் கிளாஸை தமிழ்நாடு முழுவதும் நாம் உருவாக்க போகிறோம். அப்படியே தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்துருக்குறோம். அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அது மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு புதுமை பெண் திட்டத்தில் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவிகள் ஆரம்ப பள்ளிக்குள்ள படித்து முடிச்சுட்டு கல்லூரிக்கு போகிறப்போ 1000 ரூபாய் கொடுக்குறோம் இல்லையா? வந்துட்டு இருக்கா சில பேருக்கு 1000 வந்துட்டு இருக்குல்ல, அது உரிமைத்தொகை, அது தனி, அது ஒரு 1000 ரூபாய், அதையும் 1500 ஆக்க போகிறோம். இல்லை, புதுமை பெண் திட்டத்தில் வர 1000 ரூபாவை 1500 ஆக்க போகிறோம். தமிழ் புதல்வனுக்கு 1000 ரூபாய் 1500 ஆக்க போகிறோம். அதே மாதிரி உரிமைத்தொகை, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை என்பது 1000 இல்லை, எப்போ எவ்வளோ வைக்க போகிறோம்? 2000. அதுக்கு பிறகு
இன்னொரு திட்டம் அறிவிச்சு பாத்தீங்களா, 8000 புரியல, மறந்துட்டீங்களா? இல்ல இதே டிஸ்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? என்ன பண்ணுவாங்க அது டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டீங்களா? ஸ்டவ்வு, கேஸ், அப்புறம் என்ன வாஷிங் மிஷினு, அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜு, டிவி, ஏசியா, இஷ்டத்துக்கு வாங்க, எல்லாம் வாங்க. நீங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு வாங்க, உங்க சாய்ஸ். உங்க வீட்டுக்கு அப்படியே கேட்காதீங்க, கேட்டா கண்டிப்பா சொல்லிடுவாங்க, பிரச்சனை வந்துடும் உங்களுக்கு. ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணாருன்னா சொல்லுங்க, நான் இருக்கேன், நான் பார்த்துக்கிறேன். அதனால அப்படியேதான் திட்டத்தை அறிவிச்சிருக்கிறோம். எதுக்காக சொல்றாருன்னா, அந்த புதுமை பெண் திட்டத்தை இந்த வடசேனையில தான் தொடங்கி வச்சோம் முதல்ல. அது யார் தொடங்கி வச்சதுன்னா, இந்த வந்திருக்காரு பாருங்க, நம்ம சகோதரர் டெல்லியில் முதலமைச்சர் இருந்தப்போ அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அதை தொடங்கி வச்சார். அது இன்னைக்கு திட்டம் சிறப்பாக செயல்பட்டு இருக்கு. ஆக இப்படிப்பட்ட உறவு நமக்கு அவருக்கும் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆக அந்த தொடர்பை காரணமாகத்தான் நான் பிரச்சாரத்தை வரணும்னு அழைச்ச உடனே மறுபேறு சொல்லாம வந்திருக்கிறாரு. அவர் நான் வருக வருக வருகை சார்பு வரவேற்கிறேன். My dear brother அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், please come to welcome to Chennai. You please speak few minutes. Vanakkam. I am very happy to come and meet you all today. He's doing very good work for the people of Tamil Nadu. Do you all agree? He's doing very good work. So whoever is doing good work, all of us should support him. Shouldn't we support him? When I was Chief Minister of Delhi, we had made very good government schools for the poor people in Delhi to give good future to the poor people. We had also made a lot of clinics in every colony, free medicines, free clinics, free treatment, free tests. So Stalin Saab, he came to Delhi to see the good work. I was very surprised. He said, I've come to see the good work in Delhi. No chief minister goes to other state to see good work. He does not have any ego. He is a people's man. He is your man. He wants to work for your family. He wants to work for your children. Then he invited me to Tamil Nadu. I came and saw the good work. I am told that here every one woman household, every household, she is getting 1,000 rupees every month. Is it true? 1,000 rupees every month. No other state is giving this. I am told that when the girl child passes out from the school, she starts getting 1,000 rupees per month for higher education. I am told that in the schools, Chief Minister's breakfast scheme is there. So he has done a lot of work for education, for health, for women, for the development of the state. If by mistake you vote for NDA, NDA is what? New Delhi Alliance, BJP and ADMK. If you vote for them, they will stop all the good work that has been done by Thiru Stalin. They will stop the 1,000 rupees that you are getting every month. They will stop the good schools that he has made. They will stop CM breakfast scheme. They will stop all the good work because their intention is only to loot the people. So don't make that mistake. In the last 5 years, he has done a very good work. If we want to continue the development of Tamil Nadu, we all should support Thiru Stalin in a big way. And my heart says that he will win with a thumping majority in the coming elections. Egmore Prasanna, Tamilan Prasanna, he is the candidate from here. His symbol is rising sun. Please vote for him in big numbers and support Thiru Stalin. Vanakkam.
யாரு? அமுல்ராஜ் முத்துராஜ். இந்த பக்கம் யாரு? அப்பா பேர் என்ன? காசி. பையன் என்ன பண்ணா? காசியினுடைய கார்த்தியினுடைய ஆண் குழந்தைக்கு கதிரவன் என்று பெயர் சூட்டப்படுகிறது. கதிரவன் வாழ்க. எங்க கதை அகர முதல தொட்டு தாடி கிளவன் பிளட்டு உதிச்சது உதய சூரியப்பா ஆட்டம் போட்ட கொடிய புடிச்சதா மாறமாட்டம் வெளிச்சம் கிடைச்சதா எங்க கதை அகர முதல தொட்டு அறிஞர் அண்ணா பிளட்டு அகர முதல தொட்டு தலைவர் கலைஞர் பிளட்டு அகர முதல தொட்டு தலைவர் கலைஞர் பிளட்டு தமிழ்நாடு வெல்லும். சொல்லுங்களா? எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? நன்றி நன்றி. உங்களை தேடி வந்திருக்கிறேன், உங்களை நாடி வந்திருக்கிறேன். உங்களிடத்துல ஒரு வேண்டுகோளை எடுத்து வைக்க வந்திருக்கிறேன். உதயசூரியனுக்கு நீங்கள்லாம் ஓட்டு போடணும். நம்ம வேட்பாளர் இதோ இங்க பக்கத்தில் நிற்கிறார் பாருங்க. யாரு யாரு யாரு? சேகர் பாபு, நம்ம மாவட்ட செயலாளர். சேகர் பாபுவை நீங்கள் எல்லாம் பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வைக்கணும். அவரு மாவட்ட செயலாளர். ஆகவே 6 தொகுதிக்கு அவர் தான் கண்ட்ரோல். 6 தொகுதிக்கு மாவட்ட செயலாளர் மட்டும் இல்லை, 6 தொகுதியுடைய எம்எல்ஏவும் அவர் தான். என்னுடைய குளத்து தொகுதியும் சேர்த்து தான் சொல்றேன். ஏன்னா அவர் தொகுதி மட்டும் இல்லை, பக்கத்தில் இருக்கிற தொகுதியாக இருக்கு. 6 தொகுதிகளையும் 5 தொகுதிகளையும் அவர் சிறப்பாக கண்காணித்து என்னென்ன குறை, என்னென்ன பிரச்சனை என்பதையெல்லாம் சிந்திச்சு அந்த பணிகளெல்லாம் செய்வார். ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்களே, ஊரார் பிள்ளை ஊட்டி வளர்த்தா தாம் பிள்ளை தாம் வளரணும், தானே வளரணும். அது மாதிரி சேகர் பாபு எல்லா தொகுதியையும் தலையில் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு அவர் செய்கிற வேலையெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் மட்டும் இல்லை, நானே பிரமிச்சு போய் யோசிப்பதுண்டு. ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த செயல் வீரரை சேகர் பாபுவை நான் எப்போதும் சேகர் பாபுன்னு கூப்பிடுறதில்ல, செயல்பாபுன்னு தான் கூப்பிடுவேன். செயல்பாபுன்னு தான். அப்படிப்பட்ட ஒரு செயல் வீரரை மீண்டும் துறைமுக தொகுதிக்கு உங்களிடத்தில் நாங்கள் ஒப்படைச்சிருக்கிறோம்.
உங்களிடத்தில் ஒப்படைச்சிருக்கக்கூடிய அவரை பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் நீங்கள்லாம் வெற்றி பெற வைக்கணும். நான் நேற்று வரைக்கும் தமிழ்நாடு பூரா சுற்றிட்டு நேற்று இரவு தான் சென்னைக்கு வந்தேன். தமிழ்நாடு பூரா சுற்றி அங்கே ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் சந்திச்சுட்டு அதில் எனக்கு என்ன பதில் கிடைச்சதுன்னா, நிச்சயமாக உறுதியாக வர இருக்கக்கூடிய இந்த தேர்தலில் நம்முடைய திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சி தான், அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. உங்களுக்கு ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லையா? துறைமுகம் தொகுதி அப்படி தானே, 2.0 ஆட்சி தானே? நன்றி நன்றி நன்றி. ஆக நீங்கள்லாம் வர இருக்கக்கூடிய தேர்தலில் மிகப்பெரிய வெற்றியை தேடி தரணும். இன்னைக்கு நடக்க இருக்கக்கூடிய இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பல முறை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன், எல்லா கூட்டத்திலையும் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன், நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, டிவிலையும் பார்த்துருப்பீங்க. தமிழ்நாட்டுக்கும் டெல்லிக்கும் நடக்கிற தேர்தல் இது. டெல்லிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் நடக்கிற தேர்தல் இது. ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டுக்கு நம்ம செய்கிற பணிகளுக்கெல்லாம் இடையூறாக நமக்கு வந்து சேர வேண்டிய நிதியை கூட கொடுக்காம, நமக்கு வர வேண்டிய திட்டங்களுக்கெல்லாம் முடக்கி போட்டு அதெல்லாம் தடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. மெட்ரோ ரயிலுக்கு பணம் கொடுக்கல, நம்ம பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற பசங்களுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு கல்விக்காக வர வேண்டிய அந்த நிதியும் வரல. ஆக இப்படி எல்லா திட்டங்களையும் முடக்கி போட்டு இன்னைக்கு ஒரு கொடுமையான ஒரு பாசிச ஆட்சியை ஒன்றியத்தில் இருக்கக்கூடிய மோடி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆட்சி நடத்திக்கிட்டு இருக்கு. ஆனால் அப்படிப்பட்ட பிஜேபி ஆட்சிக்கு நேற்று முன்தினம் ஒரு பெரிய அடி விழுந்துச்சு. என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு ஓட்டெடுப்பு நடந்துச்சு. எதுக்காக? டீலிமிட்டேஷன். அதுக்காக ஒரு ஓட்டெடுப்பு. டீலிமிட்டேஷன் என்ன? மக்கள் தொகைக்கேற்ப தொகுதிகளை சீரமைக்கிற அந்த பணி. இதை ஏறக்குறைய 5-6 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த பிரச்சனை உருவாச்சு. நான் போன வருஷம் இந்த பிரச்சனையை மையமாக வச்சு தென் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங் போட்டேன். எதுக்குன்னா, டீலிமிட்டேஷன் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் செய்ய போகிறாங்க. ஆக குடும்ப கட்டுப்பாடு செஞ்சாதான் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தை தடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒன்றிய அரசு எல்லா மாநில அரசுக்கும் தாக்கீது அனுப்பிச்சாங்க. ஆக நல்லது தானே சொல்கிறாங்க, நியாயமானதானே சொல்கிறாங்க, அது நம்முடைய நாட்டுக்கு தானே நல்லது அப்படின்னு நாங்களும் முடிவு பண்ணி, அதே போல் தென் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பல முதலமைச்சர்களும் முடிவு பண்ணி அதில் சிறப்பு கவனத்தை செலுத்தணும். அதனால் குடும்ப கட்டுப்பாடு அதை சிறப்பாக பிரச்சாரம் பண்ணி மக்கள் தொகையை ஓரளவுக்கு நாம் கட்டுப்படுத்தணும். ஆனால் கட்டுப்படுத்திய காரணத்தினால் என்ன ஆச்சுன்னா, வட மாநில பகுதியில் அதை கட்டுப்படுத்தலை. அதனால் அங்கே மக்கள் தொகை ஏறி போச்சு. அப்படி மக்கள் தொகை ஏறி போகிற காரணத்தினால அங்கே எம்பிக்களுடைய அந்த தொகுதிகள் அதிகமாயிடுச்சு. ஆனால் நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு தென் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய சில மாநிலங்களுக்கு குறைஞ்சு போச்சு. ஆகவே விகிதாச்சார அடிப்படையில் இது குறையுது. ஆகவே இதை நாங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டோம்னு சொல்லி எப்போ 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மாநில முதலமைச்சர்கள் எல்லாம், தென் மாநில முதலமைச்சர்கள்லாம் அழைச்சி பல்வேறு கட்சி தலைவர்கள்லாம் கூப்பிட்டு சென்னையில் என் தலைமையில் மீட்டிங்கை நடத்தி அதில் தீர்மானம் போட்டு, இது நியாயமானதில்லை. ஏற்கனவே வாஜ்பாய் அவர்களும் அம்மையார் இந்திரா காந்தி அவர்களும் இருந்தப்போ இதை ஒரு 25 வருஷத்துக்கு ஒத்தி வச்சாங்க. அது மாதிரி நீங்களும் ஒத்தி வைக்கணும், இதை இப்போ எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு நாங்கள் ஒரு தீர்மானம் போட்டு இதுக்காக பிரதமரை சந்திக்க நேரம் கேட்டு ஒரு தீர்மானம் போட்டோம். ஆனால் எந்த மரியாதையும் கொடுக்கல.
எந்த பதிலும் நமக்கு சொல்லலை. அதை பற்றி ஒரு துளி கூட பேசலை. இப்போ திடீர்னு இப்போ தேர்தல் நடக்க போகுது. எப்போ? 23ஆம் தேதி நடக்க போகுது. 4 நாள் இருக்கிற இடையில திடீர்னு ஒரு நாள் 2 நாளைக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணாங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டை கூட்டினாங்க. பார்லிமெண்ட்டை கூட்டுறது தப்பு. பார்லிமெண்ட்டை கூட்டுங்க, நான் வேணான்னு சொல்லலை. எல்லாரும் சொன்னோம், நான் மட்டும் இல்லை, எல்லா மாநிலத்திலும் முதலமைச்சரும் சொன்னாங்க. என்னன்னா இப்போ மேற்கு வங்கத்தில் தேர்தல், கேரளாவில் தேர்தல், தமிழ்நாட்டில் தேர்தல், இப்படி பல மாநிலங்களில் தேர்தல் நடக்கிறப்போ எங்கள் எம்பிக்கள்லாம் அந்த தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க. நாங்கள் அந்த வேலையில் ஈடுபடணும். அதனால் தேர்தல் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அந்த கூட்டத்தை கூட்டலாம் அப்படின்னு ஒரு கருத்தை கூட சொன்னோம். இல்லை, முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லி பிடிவாதமாக, சர்வாதிகாரத்தனமாக, எதேச்சதிகாரமாக அந்த பார்லிமெண்ட் கூட்டத்தை கூட்டினாங்க. எதுக்குன்னா இந்த பார்லிமெண்ட் கூட்டிய நேரத்தில் கூட்டினா நாமெல்லாம் நாடாளுமன்ற தேர்தல், சட்டமன்ற தேர்தல் வேலையா நம்ம வேலையில் செய்ய போயிடுவோம். மீட்டிங்கு போக மாட்டோம், நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடருக்கு போக மாட்டோம் அப்படின்னு நினச்சி அவங்க முடிவு பண்ணாங்க. ஆனால் நான் என்ன சொன்னேன்னா, நமக்கு தேர்தல் முக்கியம் இல்லை, பதவி முக்கியம் இல்லை, நம்ம மானம்தான், நம்ம உரிமை தான், நமக்கென்று இருக்கக்கூடிய உரிமை முக்கியம், மாநில சுயாட்சி தான் முக்கியம். ஆகவே எல்லா எம்பிக்களையும் யாரும் இங்கே இருக்கக்கூடாது. ஆகவே பார்லிமெண்ட் 3 நாள் கூட போகுது, ஓட்டெடுப்பு நடக்கும். ஆகவே 3 நாள் அந்த கூட்டத்தில் கலந்துக்கணும். ஒருவேளை அந்த கூட்டத்தில் ஓட்டெடுப்புனது தோத்தாலும் கவலை இல்லை, நீங்கள் போய் உங்களோட உணர்வை தெரியப்படுத்தணும்னு சொல்லி நான் கட்டாயப்படுத்தி எல்லாரும் அனுப்பிச்சி வச்சேன். இப்போ அது நடந்தது. 3 நாள் இல்லை, 2 நாள் நடந்துச்சு. நடந்து ஓட்டெடுப்பு நடந்துச்சு. ஓட்டெடுப்பு நடந்தப்போ அவங்க வெற்றி பெறுவோம்னு நினச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் என்ன ஆச்சுன்னா, அவங்க கூட்டணியில் இருக்கிற மாநிலத்தை சார்ந்த எம்பிக்களை எதிர்த்து ஓட்டு போட்டுறாங்க. அவங்களுக்கு அவங்க அகிலேஷ் யாதவை நம்பினாங்க. ஆனால் அகிலேஷ் யாதவ் முடியவே முடியாது. எங்கள் மாநிலத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, வட மாநிலத்துக்கு எங்கள் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை. இருந்தாலும் நான் அதை பற்றி கவலைப்படலை. ஆனால் மற்ற மாநிலங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னு நமக்கு ஆதரவு தெரிவித்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க. அதனால் அதே மாதிரி பீகார் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய லல்லு பிரசாத் கட்சியும் நமக்கு ஆதரவாக இருந்தாங்க. இப்படி அதே போல் மேற்கு வங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மம்தா பானர்ஜி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய கட்சியும் நமக்கு ஆதரவாக இருந்தாங்க. அதனால் பெரும் வெற்றி பெற்றோம். நான் பெருமையாக சொல்கிறேன், இதுவரை மோடி ஆட்சிக்கு வந்து பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு மசோதா கொண்டு வந்து தோத்த முதல் மசோதா இதுதான். கவுண்டன் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இனி தொடர போகுது. இதான் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிலைமை. எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா, இப்படிப்பட்ட ஒரு பாசிச எண்ணத்தோடு நடத்திக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆட்சி தான் மோடி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆட்சி. ஆக அந்த ஆட்சி இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு, மற்ற மாநிலங்களுக்கு, அவங்க இல்லாத, அவங்க முதலமைச்சராக இல்லாத, அவங்க ஆள முடியாத மாநிலங்களுக்கெல்லாம் இந்த கொடுமைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அதில் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு பல்வேறு கொடுமைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இதையெல்லாம் தட்டி கேட்கணுன்னா எப்படி 40 பேரை அனுப்பிச்சி வச்சிங்க பார்லிமெண்ட்டுக்கு, அதனால தான் இதை முறியடிக்க முடிஞ்சது. அது மாதிரி சட்டமன்றத்திலையும் நம்முடைய பெரும்பான்மை பெருசாக இருக்கணும். 200ன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். 200 தாண்டி நான் வெற்றி பெறணும். அந்த வெற்றி பெறக்கூடிய பட்டியலில் நம்முடைய துறைமுகம் தொகுதியும் சேகர் பாபுவும் இடம்பெறணும். அதற்காகத்தான் உங்களிடத்தில் ஓட்டுகை வந்திருக்கிறேன். ஆகவே உதயசூரியனுக்கு நீங்கள் எல்லாம் ஆதரவு தந்து நம்முடைய சேகர் பாபு அவர்களை பெருவாரியான வெற்றி பெற வைக்கணும் என்று உங்கள் அன்போடு கேட்டுக்கிட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி நன்றி நன்றி, வணக்கம். நீங்களாம் நல்லா இருக்கீங்களா? எங்க சவுண்டை காணுமே. நல்லா இருக்கீங்களா? எதுக்கு ஓட்டு போட போறீங்க? எதுக்கு? சத்தம் கேட்கல, இன்னும் சவுண்டா? நன்றி நன்றி. இப்படித்தான் தமிழ்நாடு பூரா
தமிழ்நாடு பூரா ஒரு மிகப்பெரிய சுற்றுப்பயணத்தை செஞ்சுட்டு நேற்று நான் சென்னைக்கு வந்து நேற்று தென் சென்னை பகுதியில் பல தொகுதிகளும் இன்று மாலை வடசென்னை பகுதியில் பல தொகுதிகளிலையும் மக்களை சந்திக்கிற வாக்காளர்களை சந்திக்கிற ஒரு சிறப்பான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அந்த வகையில் ராயபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய வாக்காளர்களாக இருக்கக்கூடிய உங்களை எல்லாம் சந்தித்து இந்த தொகுதியில் நம்முடைய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் அங்கீகாரம் பெற்ற வேட்பாளராக மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியினுடைய ஆதரவை பெற்ற வேட்பாளராக நம்முடைய அருமை தம்பி டாக்டர் சுபேர்கான் அவர்கள் உங்களிடத்தில் வேட்பாளராக ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறார். சுபேர்கான் அவர்களை பற்றி சொல்லணும்னா அவர் வேறு யாரும் இல்லை, நம்முடைய நெஞ்சமெல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய அருமை அண்ணன் ரகுமான் கான் அவருடைய அருமை புதல்வன் தான் தம்பி சுபேர்கான் அவர்கள். ஆக சுபேர்கான் அவர்களுக்கு நீங்கள்லாம் உதயசூரியன் சின்னத்தில் ஆதரித்து பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வைக்கணும். நான் போன இடத்துலலாம் அடுத்த ஆட்சி திராவிட மாடல் ஆட்சி 2.0 ஆட்சி தான் உறுதியாக எல்லாரும் சொல்கிறாங்க, உறுதிமொழி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஆகவே நீங்களும் அந்த உறுதிமொழியை இப்போ எனக்கு கொடுக்கணும். எதுக்கு ஓட்டு போட போறீங்க? சத்தமா எதுக்கு? நன்றி நன்றி. ஆக இந்த உறுதியோட இந்த உற்சாகத்தோட இந்த ஊக்கத்தோட இந்த உத்வேகத்தோட நீங்க நம்முடைய சுபேர்கான் அவர்களை பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வைக்கணும். நான் தொடர்ந்து இந்த தமிழ்நாடு பூரா சுற்றி வந்திருக்கக்கூடிய பிரச்சாரத்தில் ஒரு சப்ஜெக்டை அழுத்த நிறுத்தமாக நான் சொல்லிட்டு வரேன். நீங்கள் டிவிலையும் பார்த்துருப்பீங்க, பத்திரிகையிலையும் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த தேர்தல் என்பது 23ஆம் தேதி நடக்க போகிற சட்டமன்ற தேர்தல் என்பது இது டெல்லிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் நடக்கிற தேர்தல் அப்படின்னு பல முறை அழுத்த நிறுத்தமாக சொல்கிறேன். எதுக்காக அப்படி சொல்கிறேன்னா, இன்னைக்கு டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி கட்சி தான் மோடி தலைமையில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி கட்சி தான், அமித்ஷா முன்னிலை வைக்கக்கூடிய பிஜேபி கட்சி தான் அதிமுக என்கிற முகமடியை போட்டுக்கிட்டு இந்த தேர்தலை அவங்க சந்திக்கிறாங்க. ஏற்கனவே அதிமுகவின் சார்பில் இந்த தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோற்றவர் தான் மீண்டும் இப்போ அதிமுக சார்பில் நிற்கிறாரு இல்லையா? அப்போ அவர் தோத்த உடனே என்ன சொன்னார்னு உங்களுக்கு தெரியும். பிஜேபியோட சேர்ந்தனால தான் நான் தோத்தேன் சொன்னார்ல. சிங்க மாதிரி இருந்தேன், அசிங்கமாயிட்டேன் இப்போ அப்படி சொன்னார்ல. ஆக நாங்கள் பண்ண பாவம் அவங்களோட சேர்ந்தது தான் அப்படின்னு சொன்னார். அதனால் அந்த சுவாசமே இன்னும் வேண்டாம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. ஆனால் மீண்டும் இப்போ எப்படி அதே துணையோடு தான் அதே ஆதரவோடு தான் இன்னைக்கு அதிமுகவின் சார்பில் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறாரு. அதிமுக முகமுடி போட்டு நிறுத்திருக்காங்க தவிர பிஜேபி சார்பில் தான் நின்றுருக்காரு, மறந்துடாதீங்க. அதனால தான் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா, அந்த பிஜேபி ஆட்சி தான், டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆட்சி தான்
மத்தியில் இருக்கக்கூடிய ஒன்றியத்தில் இருக்கக்கூடிய பிஜேபி ஆட்சி தான் தமிழ்நாட்டுக்கு பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு அவங்க இல்லாத, அவங்க ஆளாத, அவங்க எதிர்க்கட்சியாக, அவங்களுடைய எதிர்க்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய ஆளுகிற மாநிலங்களுக்கெல்லாம் பல்வேறு துரோகங்களை பிஜேபி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. அதில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு எடுத்து சொல்லணும்னா, நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்க படிக்கிறது, பள்ளிக்கூட மாணவர்களுக்கு மாணவிகளுக்கு வந்து சேர வேண்டிய நிதி, அதை சுத்தமாக நிறுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க. என்ன காரணம்னு கேட்டால், நீங்கள் மும்மொழி கொள்கையை ஏற்றுக்கணும், அண்ணா சொன்ன இருமொழி கொள்கையை கைவிடணும், நீங்கள் ஹிந்தி படிக்கணும், சமஸ்கிருதத்தை படிக்கணும் என்றெல்லாம் கட்டாயப்படுத்தி மும்மொழி கொள்கையை ஏற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், எந்த காரணத்தை கொண்டும் நாங்கள் அண்ணா சொன்ன இருமொழி கொள்கை தான் ஏற்றுப்போம், வேறு எந்த மொழியும் ஏற்றுக்க முடியாது என்று திட்டவட்டமாக சட்டமன்றத்தில் சொன்னேன், வெளியிலையும் சொல்லிட்டேன். உடனே என்ன சொன்னாங்கன்னா, அப்போ நாங்கள் தர வேண்டிய கிட்டத்தட்ட 3000 கோடி, 2000 3000 கோடி வகையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிதியை தர முடியாது அப்படின்னு திட்டவட்டமாக சொன்னாங்க. உடனே நான் சொன்னேன், 2000 இல்லை 10,000 கோடியாக இருந்தாலும் நீங்கள் தர வேண்டாம், நாங்கள் சமாளிச்சுக்கிறோம் என்று அழுத்த நிறுத்தமான சொன்னேன். இது வரைக்கும் தரலை. அது மட்டும் இல்லை, இன்னைக்கு சென்னையில் பல இடங்களில் மெட்ரோ போயிட்டு இருக்கு, மெட்ரோ வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இந்த மெட்ரோவை நம்ம ஆட்சி இருந்தப்போ தான், நான் துணை முதலமைச்சராக இருந்தப்போ தான், முதலமைச்சராக இருந்த கலைஞர் அவர்கள் என்னை ஜப்பான் நாட்டுக்கு அனுப்பி அங்கு நிதியை பெற்று அதன் மூலமாக அந்த பணியை நடத்திட வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு அந்த காரியத்தை செஞ்சாங்க. அந்த அடிப்படையில் தான் மெட்ரோ பணி தொடங்குச்சு. இன்றைக்கி குறைய 60-70% சென்னையில் முடிஞ்சிருக்கு. மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பணிகளை முடிக்கணும்னா ஒன்றிய அரசு, மோடி அரசு அதற்கான நிதியை ஒதுக்கணும். ஆனால் ஒதுக்க முடியாதுன்னு திட்டவட்டமாக அவங்க அறிவிச்சிட்டாங்க. அதே மாதிரி கோவையில், மதுரையில், திருச்சியில் அங்கெல்லாம் மெட்ரோ திட்டம் வர வேண்டும் என்று கேட்டபோது அதற்கும் மறுப்பு தெரிவிச்சிட்டாங்க. ஆக தமிழ்நாட்டுக்கு துரோகத்தை அளிக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்சி தான் இன்றைக்கு மத்தியில் இருக்கிறது. அந்த ஆட்சி இன்றைக்கு முகமடை, அதிமுக என்ற முகமடையை போட்டுக்கிட்டு இந்த தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற தேர்தலை சந்திக்குது. ஆக அதனால தான் இது தமிழ்நாட்டுக்கும் டெல்லிக்கும் நடக்கிற தேர்தல் என்பதை நான் அழுத்த நிறுத்தமாக சொல்கிறேன். ஆக இதில் நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பது தமிழ்நாடா இந்தியா, டெல்லியா? தமிழ்நாடா டெல்லியா? தமிழ்நாடா டெல்லியா? இன்னும் சத்தமா, இன்னும் சத்தமா. அந்த முடிவோடு இருங்க. அந்த முடிவோட 23ஆம் தேதி நீங்கள் அத்தனை பேரும் வாக்குச்சாவடிக்கு வரணும். அந்த வாக்குச்சாவடியில் நம்முடைய வேட்பாளர் அருமை தம்பி சுபேர்கான், டாக்டர் சுபேர்கான் அவர்கள் உதயசூரிய சின்னத்தை அவருக்கு ஆதரித்து மிகப்பெரிய வெற்றியை தேடித்தரணும் என்று உங்களை எல்லாம் அன்போடு கேட்டுக்கிட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, நன்றி, வணக்கம். சென்னையில் இருக்கிற எல்லா பகுதியும் கத்துக்குடி 5 வருஷம் இல்லை 10 வருஷம் கிட்டத்தட்ட மேயராக இருந்து என்னென்ன பணியெல்லாம் செஞ்சேன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ரோடு போட்டது, மழைநீர் வடிகால் கட்டினது, அதே மாதிரி பாலங்கள். இந்தியாவில் எத்தனையோ மாநகராட்சி இருக்குது, டெல்லி, மும்பை, கல்கட்டான்னு எத்தனையோ மாநகராட்சியெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் மாநகராட்சி சார்பாக யாரும் பாலம் கட்டினதாக வரலாறு கிடையாது. ஆனால் நான் மேயராக இருந்தப்போ சென்னை மாநகராட்சியில் ஏறக்குறைய 10 மேம்பாலங்களை கட்டிய பெருமை எனக்கு உண்டு. எனக்குன்னா உங்களுக்கு, உங்களால் உருவாக்கப்பட்டவன் நான். ஏன்னா மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மேயர் தான். ஆக அந்த பாலங்கள் கட்டின காரணத்தினால தான் இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு போக்குவரத்து ஓரளவுக்கு இன்னும் இருக்குது. அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம ஆட்சிக்கு வந்து இந்த 5 வருஷத்தில், ஏற்கனவே இருந்த 5 வருஷத்தில் திராவிட மாடல் ஆட்சி வந்த பிறகு, நான் முதலமைச்சராக வந்த பிறகு இப்போது மாநகராட்சி சார்பில் ஏறக்குறைய 19 பாலங்களை கட்டியிருக்கிறோம். புதுசாக கட்டியிருக்கிறோம், சிறு பாலங்கள் கட்டியிருக்கிறோம், இன்னும் பல பாலங்களை கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம். மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறோம்.
அதெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறோம். அந்த உரிமையோடு வந்திருக்கிறோம். தமிழ்நாடு பூரா நான் சுற்றிட்டு வந்தேன். நேற்று தான் வந்தேன் சென்னைக்கு. வந்த உடனே இன்னைக்கு உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறேன். நேற்றைக்கு தென் சென்னை பகுதிக்கு போனேன். இன்னைக்கு வட சென்னை பகுதிக்கு வந்திருக்கிறேன். உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறேன். அதிகமாக உங்களுக்கு எதுவும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் நான் உங்களை கேட்டுக்கு வருவது, உங்களோடு இருந்து உங்களுக்காக பணியாற்றுகிற, உங்கள் வீட்டு ஊழியனாக, உங்களுடைய தொண்டனாக, உங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக இருந்து பணியாற்றுகிற ஒருவன் வேணுமா? ஏதோ எங்கோ இருந்து வந்து புதுசாக அரசியலுக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு நாடகத்தை நடிச்சுக்கிட்டு அவர் வேணுமாங்கிறத கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க. அவ்வளோதான் அவங்களை கேட்குறது. ஒரே கேள்வி, வேற ஒன்றும் வேணாம். நான் யாரையும் அரசியலில் தாக்கி பேச விரும்பலை, விமர்சனம் பண்ணி பேச விரும்பலை. ஏன்னா அதுக்கு எனக்கு வழக்கம் இல்லை, எனக்கு பழக்கமே கிடையாது. நான் யாரையும் எதிர்த்து மரியாதை இல்லாமல் தரக்குறைவாக பேசுகிற வழக்கம் எனக்கு கிடையாது. அதனால் நான் உங்களையெல்லாம் அன்போடு கேட்டுக்கிறேன். ஏற்கனவே மேயராக இருந்து நான் ஆற்றிய பணிகள் உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று இந்த 5 வருஷமாக ஆற்றியிருக்கக்கூடிய பணிகள்லாம் உங்களுக்கு என்னால் தெரியும். தேர்தல் நேரத்தில் அறிவித்த திட்டங்கள் எல்லாம், சாதனைகள் எல்லாம் ஏறக்குறைய ஒரு 90% பணிகள் நம்ம முடிச்சிருக்கிறோம். இன்னொரு 10% பணி இருக்குது. நான் இல்லைன்னு மறுக்கலை. அதுக்கு என்ன காரணம்னா, ஒன்றிய அரசு நிதி கொடுக்க மறுக்குது. ஒன்றிய அரசு பர்மிஷன் கொடுக்க மறுக்குது. இப்போ மெட்ரோ திட்டத்தை பாருங்கள், பாதியிலே நிற்கிது. முக்கால்வாசி முடிஞ்சிடுச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது. அதுக்கு நிதி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நம்ம வீட்டு பிள்ளைங்க படிக்கிறதுக்கு ஒன்றிய அரசு கொடுக்க வேண்டிய நிதி, அதை கொடுக்க மறுக்கிறாங்க. என்னன்னு கேட்டால், இந்தியை படிக்கணுமா, மும்மொழி திட்டத்தை ஏற்றுக்கணுமா அப்படின்னு கட்டாயப்படுத்துகிறாங்க. நான் சொல்லிட்டேன், நீ 4000 இல்லை 10,000மே கொடுக்குறதுனால நாங்கள் இந்தியை ஏற்றுக்க மாட்டோம், எங்களுக்கு இருமொழி தான் சொல்லிட்டோம். ஆக இப்படியே ஒரு குடும்பம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கத்தில். ஆக அதை தான் நான் உங்களிடத்துல கேட்டுக்க விரும்புகிறது. தேர்தல் நேரத்தில் சொன்னோம். என்னென்ன சொன்னோம்? இப்போ தேர்தல் அறிக்கையிலே சொல்லியிருக்கிறோம். என்னன்னா, கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை எவ்வளவு? 1000 ரூபா. மாதம் 15ஆம் தேதி வந்துருதா இல்லையா? பேங்க்குக்கு கரெக்டாக வருதுல்ல? 15 வந்துடுது. இப்போ மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வந்தால் அதை உயர்த்தி கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் தெரியுமா? எவ்வளோ? 2000. அதே மாதிரி புதுமை பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம். புதுமை பெண் தமிழ் புதல்வன் திட்டங்கிறது என்னன்னா, பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுட்டு, ஆரம்ப பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சுட்டு காலேஜுக்கு போகிறாங்க. வரேன் காலேஜுக்கு, நம்ம வீட்டு பெண்கள், நம்ம வீட்டு பசங்க காலேஜுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு மாதம் 1000 ரூபா அதுவும் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதான் புதுமை பெண் தமிழ் புதல்வன் திட்டம். அதை கூட உயர்த்தி நம்ம ஆட்சிக்கு வந்த உடனே அதை 1500 கொடுக்க போகிறோம். அது அறிவிச்சிருக்கிறோம். அடுத்து உங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சமான திட்டம், இல்லத்தரசி திட்டம். இல்லத்தரசி திட்டத்தில் எவ்வளவு? 8000. 8000 சொல்லுங்க. 8000 ரூபா கொடுக்க போகிறோம். அந்த 8000 ரூபா வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் நம்ம மகளிர் என்ன பொருளை வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். உங்களுக்கு இஷ்டமான பொருள் லிஸ்ட்டு போட்டு கொடுத்துட்டோம். பார்த்தீங்களா இல்லையா? என்னென்ன சொல்லுங்கள் பாப்பா? ஃப்ரிட்ஜு, டிவி, வாஷிங் மிஷினு, மேக்கா, ஆக ஒரு 5-6 ஐட்டம் கொடுத்துட்டோம். உங்களுக்கு எந்த ஷாப்புக்கு போகணுமோ அந்த ஷாப்பில் போய் வாங்க. உங்களுக்கு விரும்புகிற ஷாப்பு, நல்ல கம்பெனி, நல்ல குவாலிட்டி, என்ன பொருள் உங்கள் இஷ்டம், உங்கள் சாய்ஸ் இது. நீங்கள் தயவுசெய்து சொல்கிறவங்க வீட்டுக்காரெலாம் கேட்டுறாதீங்க, குழப்பிடுவாங்க உங்களை. பிரச்சனை வந்துடும் உங்களுக்குள்ள. ஏதாவது பிரச்சனை வந்தால் சொல்லுங்கள், அண்ணன் இருக்கான், ஸ்டாலின் இருக்கான், நான் பார்த்துக்கிறேன், இல்லைங்க, கவலைப்படாதீங்க. ஆக உங்களுக்கு பிடிச்சதை வாங்கிக்கணும். இப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு கொடுக்குறோம்? மகளிருக்கு ஏற்கனவே கலைஞர் ஆட்சியில் இருந்தப்போ சொத்தில் சம உரிமை கொடுத்தாரு இல்லையா? வேலை வாய்ப்பில் பெண்களுக்கு 30% இடஒதுக்கீடு கொடுத்தாரு. கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு உதவித்தொகை கொடுத்தாரு.
அது விதவைகளுக்கு மறுவாழ்வு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார், மகளிர் சுய உதவிக் குழு கொண்டு வந்தார். இப்போ நம்ம திராவிட மாடல் ஆட்சியில் அவருடைய மகன் கலைஞருடைய மகன் ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை, அதே மாதிரி புதுமை பெண் திட்டம், ஆட்டோ ஓட்டுறதுக்கு ஆட்டோவுக்கு அது கடன், இப்படி பெண்களுக்காக பல திட்டங்களை நாமும் அறிவித்து நடத்திட்டு இருக்கிறோம். என்ன காரணம்? நீங்கள் உரிமையோடு இருக்கணும். ஒரு 1000 ரூபாய்க்காக புருஷன்கிட்ட போய் கோச்சிக்கிட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு அவன் புருஷன் வந்து கொடுக்க மாட்டேன் சண்டை போட்டு போயிட்டான்னா ஒரு 4 நாள் பிரச்சனை வீட்டில். இதெல்லாம் தேவையா நமக்கு? அதனால தான் உங்களுக்கு இருக்கிற உரிமையை அந்த உரிமை தொகையாக நம்ம கொடுக்குறோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்லணும்னா, நீங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்சு உடனே என்ன பண்ணுறீங்க? வீட்டு வாசலில் போய் கோலம் போடுறீங்க. கோலம் போட்டு குளித்து முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிள்ளைங்களை எழுப்பி ஸ்கூலுக்கு தயார் பண்ணுறீங்க. அந்த பிள்ளைங்களை குளிப்பாட்டி அவங்க பிள்ளைங்க வந்து இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தூங்குறோமான்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் முடியாது, ஸ்கூலுக்கு நேரம் ஆச்சு அப்படின்னு சத்தம் போட்டு எழுப்பி அவன் ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணி பிள்ளைங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸாக பண்ணி ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறீங்க. அப்புறம் போதா குறைக்குன்னு புருஷனை எழுப்பணும் வேலைக்கு போகிறதுக்கு. அதை எழுப்பி காஃபியை கொடுத்து, காஃபியில் சர்க்கரை இல்லை, என்ன காஃபியை போட்டுருக்கு நான் திட்டேன், இந்த தகவலாம் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் டிஃபன் கொடுப்பாங்க, அதையும் சாப்பிட்டுட்டு வேலைக்கு போயிடுவாப்புல. வேலைக்கு போன பிறகு வீட்டில் சும்மா இருப்பாங்க அந்த அம்மா. அந்த பாத்திரம்லாம் கழுவி அதை கவுத்து வச்சு அதை காய வச்சு அதுபோல் வீட்டில் இருந்த துணிமணிலாம் துவைச்சி அயன் பண்ணி, அப்புறம் அவன் வீட்டுக்காரன் வந்து பேண்ட்டை கட்டி போட்டிருப்பான், அது பாட்டு கிடக்கும். அதை எடுத்து பேக்கெட்டில் எதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணி அதை செக் பண்ணிவிட்டு இவ்வளவும் பார்த்துட்டு இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணணும். இவ்வளவும் பண்ணுறீங்க. ஆனால் உங்களுக்கு என்ன உரிமை இருக்குது? ஒன்றும் கிடையாது. நம்ம வீட்டில் யாராவது புருஷன்கிட்ட போய் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் மனைவி என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டால் அவங்க சும்மா வீட்டில் தான் இருக்காங்க அப்படின்வாங்க. நீங்கள் சும்மா வீட்டில் இருக்கீங்க, பல வேலைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க. ஆக இவ்வளோ வேலை செய்யக்கூடிய உங்களுக்கென்று உரிமையை தர வேண்டிய என்பதற்காகத்தான் இந்த உரிமை தொகையை நான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன். இதான் உண்மை, இதை புரிஞ்சுக்கிங்க. இப்படி பெண்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக இன்றைக்கு பல திட்டங்களை உருவாக்கி தந்திருக்கக்கூடிய ஆட்சி தான். அதை கலைஞர் முதலமைச்சராக இருந்தபோதும் செஞ்சார், இன்றைக்கி அவருடைய மகன் நான் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த திட்டங்களெல்லாம் தொடரணும். அதே மாதிரி பெண்களுக்காக, பெண்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபடக்கூடிய ஆட்சியாக இந்த ஆட்சி இருக்குது. எனவே இந்த ஆட்சிக்கு நீங்கள்லாம் வலு சேர்க்கணும். மீண்டும் இந்த ஆட்சியை தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கணும். அதற்காகத்தான் உங்களை தேடி நாடி வந்திருக்கிறேன். ஆர்டி சேகர் வந்து ஏற்கனவே இந்த தொகுதியில் எம்எல்ஏவாக இருந்து அவர் எப்படியெல்லாம் பணியாற்றி இருக்கார் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வரக்கூடிய ஒரு சிறந்த செயல் வீரன், ஒரு நல்ல தொண்டன், எளிய ஒரு எம்எல்ஏவாக இருந்து உங்களோட பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடியவர். அவரைத்தான் உங்களை நான் கேட்டுக்கிறேன், அவரைத்தான் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும். அவரை தேர்ந்தெடுத்து உதயசூரியனுக்கு ஆதரவு தந்து சிறப்பான வெற்றியை தேடித்தர வேண்டும் என்று உங்கள் பாத மலர்களெல்லாம் தொட்டு பணியோடு கேட்டு நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். உங்களெல்லாம் சந்தித்து உங்களிடத்தில் ஆதரவு கேட்க வந்திருக்கிறேன். உதயசூரனுக்கு ஓட்ட போட்டு நம்முடைய வெற்றி வேட்பாளர் எபினேசர் அவர்களை பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் நீங்கள் வெற்றி பெற வைக்கணும். செஞ்சிருவீங்களா? வெற்றி பெற வச்சிருவீங்களா? உறுதியா? நிச்சயமா? சத்தியமா? சத்தமா சொல்லுங்கண்ணா, சத்தமா சொல்லுங்க. நன்றி. இங்கே மட்டும் இல்லை, இப்போ பெரம்பூரை முடிச்சுட்டு தான் இங்கே வந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி ராயபுரம், துறைமுகம், திருவிக நகர், எழும்பூர் போன்ற பகுதியெல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் வந்தேன். அதே மாதிரி தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா தொகுதியும் போயிட்டு வந்திருக்கிறேன். இப்போ ஆர்கே நகர் வந்திருக்கிறேன், ராதாகிருஷ்ண நகர் பகுதிக்கு வந்திருக்கிறேன்.
ஆக இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களிடத்துலலாம் நான் அன்போட, பண்போட, பாசத்தோட, பரிவோட, உரிமையோட, உறவோட உங்கள் வீட்டு பிள்ளையா இருந்து நான் கேட்க விரும்புகிறது, இந்த சென்னைக்கும் எனக்கும் எவ்வளவு தொடர்பு இருக்குன்னு ஒன்னே ஒன்று சொல்கிறேன். சென்னையில் நான் பிறந்து வளர்ந்து எம்எல்ஏவாகி அதுக்கு பிறகு மேயராக பொறுப்பேற்று துணை முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று இன்னைக்கு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று அந்த பணியை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன். ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னைக்கு நான் மேயராக இருந்து ஆற்றிய பணி தான் எனக்கு மிக மிக முக்கியமான பணி. ஏன்னா சென்னையில் மேயர்னா ஒரு வருஷம்தான் மேயர் பதவி பொறுப்பு. அப்போல்லாம் நான் வரதுக்கு முன்னாடி அதுவும் அந்த ஒரு வருஷம் மேயராக இருக்கிறவங்க எப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்கன்னா, கவுன்சிலர் எலெக்ஷன் நடக்குது பாருங்க, வட்ட வட்டமாக வார்டு வார்டாக கவுன்சிலர் எலெக்ஷன் நடக்கும். வெறும் கவுன்சிலர் எலெக்ஷன் நடக்கும், மேயருக்கு எலெக்ஷன் நடக்காது. வெறும் கவுன்சிலர் மட்டும் தான் எலெக்ஷன் நடக்கும். அப்போல்லாம் அந்த கவுன்சிலர்லாம் ஒன்று சேர்ந்து, மெஜாரிட்டியாக இருக்கிற கவுன்சிலர்லாம் ஒன்று சேர்ந்து மேயரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க. ஆனால் நான் 96 வந்தப்போ, திமுக ஆட்சி வந்தப்போ ஏறக்குறை 23 வருஷம் மேயருக்கு எலெக்ஷன் நடக்காமே இருந்துச்சு. கார்பரேஷன் எலெக்ஷன் நடக்காமல் இருந்தாங்க. கலைஞர் தான் 96 ஆட்சிக்கு வந்து நடத்தினார். அப்போ நடத்தினப்போ மேயர்களையும் மக்கள் தான் தேர்ந்தெடுக்கணும், கவுன்சில் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சட்டத்தை போட்டு நிறைவேற்றினார். அதனால முதல் மேயராக, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் மேயராக நான் தான் பொறுப்பேற்றேன். கிட்டத்தட்ட 40 லட்சம் ஓட்டு அப்போ சென்னையெல்லாம் சுற்றி, சென்னை புறநகர் பகுதியெல்லாம் சேர்த்து சொல்கிறேன். ஆக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மேயராக நான் இருந்தேன் 5 வருஷம். 5 வருஷம் இருந்தேன். அப்புறம் ஜெயலலிதா ஆட்சி இருந்தது தமிழ்நாட்டில். அப்போது மேயர் எலெக்ஷன் நடந்தது 2வது முறை. என் பேர் 5 வருஷம் முடிஞ்சு 2வது முறை எலெக்ஷன் வருது. அப்பயும் நான் நின்னேன். அப்பயும் நான் தான் ஜெயித்தேன். ஜெயலலிதா ஆட்சி நடக்கும்போது, அதிமுக ஆட்சி நடக்கும்போது அப்போ நான் தான் ஜெயித்தேன். நீங்கள் தான் தேர்ந்தெடுத்தீங்க. என்ன நான் மேயராக இருந்தால் 5 வருஷம் நல்லா பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்பிக்கையில், அந்த உணர்வோட 2வது முறையை நான் தேர்ந்தெடுத்தீங்க இல்லையா? ஆனால் 2வது முறை தேர்ந்தெடுத்தோன்னா ஜெயலலிதாவுக்கு பிடிக்கல. அப்போ நான் 1000 விழுக்கு தொகுதியில் எம்எல்ஏவாக இருந்தேன், மேயராக இருந்தேன். 2 பொறுப்பில் இருந்தேன். அந்த மாதிரி என்ன பண்ணாங்கன்னா, எனக்காகவே சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க. என்னன்னா, யாரும் 2 பொறுப்பில் இருக்கக்கூடாது, மேயராகவும் இருக்கக்கூடாது, எம்எல்ஏவாக இருக்கக்கூடாது. இதான் எம்எல்ஏவாக இருக்கணும், இல்லை மேயராக இருக்கணும் அப்படின்னு சட்டத்தை போட்டாங்க. நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஜெயலலிதா ஆட்சியில் எதுவும் செய்ய முடியல, மேயராக இருந்து அதிமுக ஆட்சியில் ஒன்றும் பண்ண முடியல. அதனால் மேயராக இருந்து என்ன போகிறது வேஸ்ட்டு அப்படின்னு நான் வந்து மேயர் பதவியை மட்டும் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு எம்எல்ஏவாக மட்டும் இருந்தேன். இதுதான் உண்மை. ஆக ஒரு 8 வருஷம் நான் மேயராக இருந்தேன். 2 வருஷம் இல்லை, நான் ரிசைன் பண்ணிட்டேன் ஜெயலலிதா சட்டம் போட்டதுனால. அந்த 8 வருஷம் இருந்தப்போ, அதில் குறிப்பாக திமுக ஆட்சி இருந்தப்போ 5 வருஷம் 96லேருந்து 2001 வரைக்கும் என்னென்ன பணிகள்லாம் செஞ்சோன்னு உங்களுக்கு தெரியும். வேறு ஒன்றும் வேணாம். போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதற்காக 10 பாலங்களை இது வரைக்கும் எந்த மாநகராட்சியும் கட்டினதில்லை. எந்த மாநகராட்சின்னா டெல்லி, மும்பை, கல்கட்டான்னு பாருங்க, அங்கெல்லாம் கூட மாநகராட்சி, பெரிய பெரிய மாநகராட்சி, அதெல்லாம் அவங்க கட்டினதில்லை. கவர்மெண்ட் கட்டும், ஹைவேஸ் கட்டும், பிடபிள்யூடி கட்டுவாங்க, அதே மாதிரி மத்திய அரசை கட்டும், இப்படி தான் கட்டுவாங்க, நெடுஞ்சாலைத்துறை கட்டும். ஆனால் கார்பரேஷன் கட்டினது கிடையாது. ஆனால் முதல்ல நான் தான் மேயராக இருந்தப்போ 96ல் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கணும் அப்படின்னு பாலங்களை கட்டணும். அப்போ ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணோம். கம்ப்யூட்டர் ஸ்கூலை கொண்டு வந்தோம். எல்கேஜி யூகேஜின்னு அந்த படிப்பு கொண்டு வந்தோம். அப்புறம் மாநகராட்சி திடல்லாம் சரி பண்ணணும். அப்புறம் பார்க்கெல்லாம் ஏற்படுத்தணும். அப்புறம் சுகாதார நிலையங்களை ஏற்படுத்தணும், மருத்துவமனைலாம் ஏற்படுத்தணும். இப்படி பல பணிகளை செஞ்சோம். இது 5 வருஷம் சிறப்பாக செஞ்சோம். அது ஒரு கட்டம். அடுத்தது, இப்போ நம்ம ஆட்சிக்கு வந்து, நம்ம திராவிட மாடல் ஆட்சி, என் தலைமையில் ஆட்சிக்கு வந்து அமைச்சராக நாம் பொறுப்பேற்று இந்த வடசென்னை பகுதிக்கு ஏதாவது ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வரணும்
ஏன்னா தென்சென்னையில் தான் வளர்ந்துக்கிட்டு போகுது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தென்சென்னையில் தான் நிறையா டெவலப்மெண்ட் இருக்கும். ஐடி பார்க் இருக்கும், டைடல் பார்க் இருக்கும், பார்க் இருக்கும், கிரவுண்ட் இருக்கும், ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கும், இப்படி பில்டிங்ஸு கட்டடம் தான் வந்துட்டு இருக்கோம். காரணம் இது வந்து ஒரு நெருக்கடியான மாவட்டம். இது நெருக்கடியான இருக்கக்கூடிய நிலையில் நீங்கள் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. அதனால் இது டெவலப் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்துச்சு. என்ன பண்ணுறதுன்னு பிளான் பண்ணோம். ஆட்சிக்கு வந்தோடனே என்ன பண்ணோம்னா, வடசென்னை வளர்ச்சி திட்டம் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்து முதல் கட்டமாக 4000 கோடி ரூபாய் அதுக்காக நிதியை ஒதுக்கி இன்னைக்கு 3 இந்த வடசென்னை பகுதிக்கு, குறிப்பாக ஆர்கே நகர் பகுதிக்கு ஒன்று முடிஞ்சாச்சு, திறந்து வச்சாச்சு. அதில் தான் நான் இப்போ வந்தேன். இன்னொன்று முடிகிற ஸ்டேஜில் இருக்குது. இன்னொன்று அடிக்கல் ஆட்டிருக்குமா, அடிக்கல் ஆட்டி. இப்படி அது மட்டும் இல்லை, திருமண மண்டபங்கள், ஸ்கூல்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டு, அப்புறம் என்ன விளையாட்டு காம்பஸ் 2 கட்டியிருக்கிறோம். ஆக இப்படி பல பணிகள் செஞ்சுருக்கிறோம். ஆகவே தான் அந்த உரிமையோட உணர்வோட நான் உங்களை கேட்டுக்கிறேன். இன்றைக்கி இதே மாதிரி வடசென்னை வளர்ச்சி திட்டம் கொண்டு வந்து இன்றைக்கி வடசென்னை வந்து தென் சென்னையோட போட்டி போடக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி இந்த வடசென்னை வளர்ந்துருக்கு. இதை பார்த்துட்டு தேர்தல் அறிக்கையில் கூட இப்போ சொல்லியிருக்கோம். என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா, எப்படி வடசென்னை வளர்ச்சி திட்டம் கொண்டு வந்து வடசென்னை வளர்த்துருக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டம் வளர்ச்சி திட்டம், தஞ்சை மாவட்டத்தின் வளர்ச்சி திட்டம், மாவட்டத்தின் வளர்ச்சி திட்டம், வளர்ச்சி திட்டத்தை போட்டு அங்கே 5000 கோடி 10,000 கோடி செலவு செஞ்சு அதையும் செய்யணும்னு சொல்லி இருக்கோம். காரணம், மக்களுக்கு பணியாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய லட்சியம். அதுதான் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். ஆகவே தேர்தல் நேரத்தில் என்னென்ன உறுதிமொழிகளை வாக்குறுதிகளை சொன்னோமோ அந்த வாக்குறுதிகள் எல்லாம் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறோம். உதாரணமாக சொன்னோம்னா, நம்ம சொன்னோம் கலைஞர் உரிமை தொகை அப்படின்னு 1000 ரூபா கொடுப்போம்னு சொன்னோம். ஒவ்வொரு வீட்டு பெண்ணுக்கும் அந்த தொகையை கொடுப்போம், குடும்பத் தலைவி கொடுப்போம்னு சொன்னோம். என்னன்னு சொன்னாங்க, அது நடக்காது, சும்மா புல்டா விடுறாங்க, நம்பாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் வந்த உடனே கொடுக்கணும்னு நினச்சோம், முடியல. காரணம் நிதி பற்றாக்குறை. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மோசமாக வச்சுட்டு போயிருந்தாங்க கடந்த ஆட்சி. அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு சரி பண்ணி, கொரோனா காலம் வேறு, அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு சரி பண்ணி ஒரு 4-5 மாதத்தில் மறுபடியும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். 1000 ரூபா கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். இப்போ 1000 ரூபா மாதம் 15ஆம் தேதி பேங்க்குக்கு வருதா இல்லையா சொல்லுங்கள்? வருதுல்ல? கரெக்டாக வருதுல்ல? அது ரைட். இப்போ மீண்டும் நம்ம ஆட்சிக்கு வந்த உடனே எவ்வளோ உயர்த்த போகிறோம்? நம்புறீங்கள? அதை நம்பிக்கை இருக்குல்ல உங்களுக்கு? நம்பிக்கை இருக்குல்ல? இப்போ சத்தமாக தான் சொல்லுங்களே. இருக்கு, நம்பிக்கை இருக்கு. சரி. ஆக 2000 ஆக்க போகிறோம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரசினுடைய திட்டங்கள் ஏதாவது ஒருத்தராவது 2 பேராவது பலன் பெறாங்க. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, அந்த குடும்ப தலைவி 1000 ரூபா போதா உரிமை தொகை. அப்புறம் அடுத்தது என்ன, நான் முதல்வன் திட்டம். நான் முதல்வன் இருக்கேன். நீ வெரி குட், வெரி குட். என்ன பேருண்ணா? முகமது ரஃபி அவின். வெரி குட், வெரி குட். என்ன பண்ண? என்ன என்ன செகண்ட் பிஏவா? 3rd இயர் பிஎஸ்சி. வெரி குட், வெரி குட். பார் உதாரணம் அவரே, நான் முதல்வன். அதே மாதிரி தமிழ் புதல்வன் அந்த திட்டம், லேப்டாப், தமிழ் புதல்வன். அப்புறம் பெண்களுக்கு புதுமை பெண் திட்டம், அது 1000 ரூபா. அம்மா இவ்வளோ தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க, நான் ஏன் வந்து இதெல்லாம் பேசணும்? இப்போ இவ்வளோ தெரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க, நான் ஏன் வந்து பேச வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இப்போ இருந்தாலும் ஞாபகப்படுத்தணும், அவ்வளோதான். ஆ $2000 பட்டா? பட்டா பட்டா அதான் முக்கியம். இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டினுடைய வரலாற்றில் இல்லாதவருக்கு, சென்னை மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாட்டில் எல்லாருக்கும் பட்டா வழங்கின ஒரு ஆட்சி யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா திமுக ஆட்சி தான், திராவிட கட்சி தான். தமிழ் புதுவன் திட்டம், புதுமை பெண் திட்டம்,
அந்த 1000 கூட உயர்த்தி 1500 ஆக்க போகிறோம் இல்லையா? 1500 அதுவும் ஆக போகுது. தெரியுமா தெரியாதா உங்களுக்கு? தெரியும். இப்போ இன்னொன்று அறிவிச்சிருக்கோம், ஆட்சிக்கு வந்து புதுசாக ஒன்று அறிவிச்சிருக்கோம், இல்லத்தரசி திட்டம். இல்லத்தரசி திட்டம் தெரியுமா? இல்லத்தரசி திட்டம் எவ்வளோ? நீங்கள் கொஞ்சம் லேடிஸ் சொல்லிட்டோம். எவ்வளோ லேடிஸ் சொல்லிட்டோம்? 8000. 8000 தானே? அதில் என்னென்ன கொடுக்க போகிறோம்? ஸ்டவ்வு, கிரைண்டரு, மிக்சி, வாஷிங் மிஷினு, டிவி, சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இதை வந்து உங்கள் சாய்ஸு, லேடிஸோட சாய்ஸ் தான். தயவு செஞ்சு உங்கள் ஹஸ்பண்ட்கிட்ட கேட்டுறதுங்க, வீட்டுக்கார்ட்ட கேட்டுறதுங்க. ஏன்னா ஏதாவது குழப்பி விட்ருவாங்க உங்களை. அதை வாங்கினா நல்லா இருக்கு, இது நல்லா இருக்குன்னு குழம்பி விடுவீங்க. அப்புறம் பிரச்சனை வரும் உங்களுக்குள்ள. ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் சொல்லுவாங்க, அண்ணன் இருக்கேன், நான் பார்த்துக்கிறேன்லாம். கவலைப்படாதீங்கண்ணா, நான் வந்து சமாதானம் பண்ணி வச்சிடறேன். எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் முன்னேறணும், உங்களுக்காக தான். உங்களுக்கு இருக்க உரிமை அது. கலைஞர் உரிமை தொகைக்கு பேர் வச்சோம். நீங்கள் வீட்டில் உங்கள் கணவருக்காக, உங்கள் பிள்ளைங்களுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க, வீட்டு வேலை செய்கிறீங்க. உதாரணமாக காலையில் எழுந்திரிக்கிறீங்க, 5 மணிக்கு தான் எழுந்திரிச்சிடுவீங்க. ஏந்திச்சோடனே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க? வீட்டுக்கு போய் தண்ணி தெளித்து, வாசலில் தண்ணி தெளித்து, கோலம் போட்டு, அதுக்கு பிறகு காஃபி போட்டு, பசங்களை எழுப்பி அவங்கள குளிப்பாட்டி, அவன் அடம் பிடிப்பான். அதனால் நீ ஸ்கூலுக்கு போகலாமா, எனக்கு உடம்பு ரொம்ப வெளியே கடையில் சொல்லுவான். அதெல்லாம் இல்லை, நீ போய் தான் அவனு அவனை கட்டாயப்படுத்தி அவனுக்கு சாப்பாட்டுக்கு 2 திணிச்சு, வாயில் திணிச்சு, அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ்ஸை போட்டு அவனை அனுப்பிச்சி, அதுக்கப்புறம் புருஷனை எழுப்பி அவர் பிக் பண்ணிப்பார். கொஞ்சம் நேரம் படுக்கிறான் சுமார் அப்படின்னு சத்தம் போடுவார். இதெல்லாம் எனக்கு எப்படி அனுபவம்னு கேட்குறீங்களா? என் ஒய்ஃபு வண்டியில் வந்திருக்கிறாங்க, வண்டியில் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு தெரியும் தான். அவங்க எழுப்புவாங்க. அதுக்கப்புறம் நமக்கு எல்லாமே கவனித்து நம்மளை குளிப்பாட்டி அனுப்பிச்சி விட்டு இவ்வளோ வேலையும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு, அவங்க நம்ம சாப்பிட்டு போட்ட பாத்திரம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் கழுவி அதை ரெடி பண்ணி சுத்தம் பண்ணி வச்சு, அதுக்கு பிறகு அழுக்கு துணியெல்லாம் துவைச்சி, நம்ம பேண்ட்லாம் கட்டி போட்டிருப்போம், சட்டை பேண்ட்டெல்லாம். அந்த பேண்ட் எடுத்து செக் பண்ணுவாங்க, ஏதாவது உள்ள ஏதாவது இருக்கான்னு பாக்கெட்டில். ஏன்னா மழை தண்ணி பட்டுருமில்ல, அதுக்காக அதை செக் பண்ணுவாங்க. அதை பண்ணி இவ்வளவும் பண்ணி நம்ம யாரும் ஆஃபீஸுக்கு போவோம். உங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணுறான்னு கேட்பாங்க. சும்மா தான் வீட்டில் இருக்காங்கன்னு ரொம்ப அலட்சியமாக சொல்லிடுவோம். சும்மா தான் வீட்டில் இருக்காங்க. சும்மா தான் இருக்கீங்க நீங்கள் எங்களை அனுப்பிச்சி விட்டு, புருஷனை அனுப்பிச்சி விட்டு கடைக்கு போய் காய்கறி வாங்கி அதை கொண்டு வந்து சமைச்சு, புருஷனுக்கு பிடிச்சி நல்லா இருக்குமா, இதை சாப்பிடுவானா, இதெல்லாம் திங்க் பண்ணி சமைக்க இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க இல்லையா? வீட்டில் யாராவது பெரியவங்க தான், அவங்க உடம்புக்கு என்ன இருக்கா பிரச்சனை, அதையும் பார்த்து டாக்டர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போய் மருந்து வாங்கி கொடுத்து இவ்வளோ வேலை பண்ணுறீங்க. இவ்வளோ வேலையும் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது உங்கள் ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? புருஷங்கள்லாம் சும்மா வீட்டில் தான் இருக்காங்க. அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் சும்மா இருக்கக்கூடாது. உரிமை தொகை உங்களுக்குன்ற உரிமை இருக்குது. ஆக அவங்களுக்கும் எல்லா உரிமையும், ஆண்களுக்கு இருக்கிற உரிமையும் உங்களுக்கு இருக்குங்கிற அந்த உணர்வோடு தான் அதுக்கு உரிமை தொகைன்னு பேர் வச்சோம். ஆகவே நான் உரிமையோடு உங்களிடத்துல கேட்க வந்திருக்கிறேன். உதயசூரனை கோட்டை போட்டு நம்முடைய எம்எஸ் அவர்களை பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவீங்கன்னு கேட்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.